பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, சிவனும் ஹரனும். சிவன் அசையக்கூட முடிவது உன்னுடைய சங்க மகிமையால் தான். அப்படிப்பட்ட உன்னை ஹரன் ஆராதிக்கிறான் என்று சிவன் ஹரன் என்பதாக 2 பெயர் சொல்லி ஒருத்தன் அசைந்து கொடுப்பது மற்றவன் நமஸ்காரம் பண்ணுவது என்று 2 காரியங்களை ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரி முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். அந்த பல்லவியை எடுத்துக்கொண்டுதான் இவ்வளவு நிரவல் ஸ்வரம் போட்டேன். ஏன் 2 பேர் சிவன் ஹரன் என்று? காரியத்திலும் ஏன் வித்தியாசம்? அசைவது நமஸ்காரம் பண்ணுவது என்று என்பதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன். அசைவதாக மாத்திரம் சொன்ன சிவன்தான் சாக்த சைவ சாஸ்திரங்களில் முதல் தத்துவமாக பிரம்மம், பரம்பொருள் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் ஸ்தானத்தில் உள்ள சிவன் நம்முடைய காமேஸ்வரியின் பதியான காமேஸ்வரன், பஞ்ச பிரம்மங்களுக்கும் மேலே இருப்பவன். அவன் அவளுக்கு பதியானதால் அவளை ஆராதிப்பதாக நமஸ்காரம் பண்ணுவதாக சொல்லவில்லை. அந்த ஸ்தான விசேஷம் மட்டும் காரணமில்லை. தன்னை தெரிந்து கொள்வது, அப்புறம் தன்னை பகிர்முகமாக்கிக் கொள்ள ஆசைப்படுவது என்பது தவிர வேறே எந்த காரியத்திலும் அவன் பிரவேசிக்க முடியாதவன். சித் சக்தியாக அவனுக்குள்ளே எப்பவும் உள்ள அம்பாள் இச்சா சக்தியில் அவனை ஈடுபடுத்தியதோடு நிறுத்தி கொண்டு விட்டாள். கிரியாசக்தியும் கொடுத்து அவனை காரியத்தில் ஈடுபடுத்தவில்லை. அதற்கு கிரியாசக்தி பெற்று காரியங்கள் செய்வதற்கு பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளை அவள் உண்டாக்கினாள். ஆகையால் எந்த வெளிக்காரியமும் தெரியாத, முடியாத, இல்லாத சிவன் ஆராதனை செய்வது, நமஸ்காரம் செய்வது என்பதற்கெல்லாம் இடமே இல்லை. அலை எழாத சாந்த சமுத்திரமாயிருந்தவனிடத்தில் இச்சை என்ற ஒரு அலை மட்டும் எழுந்ததோடு சரி. தகடு மாதிரி அசையாத சமுத்திரத்தில் அந்த அலை ஏற்பட்ட போது அசைவு ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஒரு சக்தி, டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலொழிய எப்படி எந்த ஒரு அசைவும் ஏற்பட முடியும்? ஆகையால் இப்போது அவன் சக்தி சகித்தனாகிவிட்டான் என்று அர்த்தம். இப்போது சிரித்து சைவன் அசைவன் சிவசம்பந்தமானதற்கு சைவ என்று பேர் தெரியுமோ இல்லையோ, அசல் சைவன் அசைய மாட்டான். சக்தி சகிதமான சைவன் தான் அசைவான். சைவன் அசைவன். ஹரன் என்றது பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளில் சம்ஹரணம் பண்ணும் ருத்ரன். பஞ்சகிருத்தியங்களில் முறையே பாலனமும் சிருஷ்டியும் செய்பவர்களான ஹரி, விரிஞ்சன் என்ற விஷ்ணு, பிரம்மாக்களின் பெயர்களுக்கு நடுவில் ஹரன் என்ற பெயரை ஹரி ஹர விரிஞ்சாதிம் என்று போட்டு இதை ஆச்சாரியாள் ஸ்பஷ்டமாக தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். சித்தாந்த சைவத்தில், சைவ சித்தாந்தத்தில் முழு முதலான சிவனுக்கே ஹரநாமமும் கொடுத்திருக்கிறது. சிவன், அரண் என்று இரண்டையும் சமமாக சிறப்பித்து சொல்லி இருக்கிறது.
அது மாத்திரமில்லாமல் தொன்று தொட்டு இந்த தேசம் பூராவும் சிவனுக்கு புண்டரீகம் போடுவதாக பலர் சேர்ந்து கோஷம் போடும் நாமமாக ஹர ஹர மகாதேவா என்ற சப்தமே இருந்து வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அரோகரா என்கிறோம். புண்டரீகம் நாமம், புண்டரீகம் போடுவது என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். சொன்ன சந்தர்ப்பத்தை வைத்து அது கோஷ்டியாக பல பேர் நாமகோஷம் போடுவது என்று புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். பகவன் நாமத்தை கோஷ்டியாக கோஷம் போடுவதை புண்டரீகம் போடுவது என்று ஏன் சொல்லணும் என்றால் 2 காரணம் தோன்றுகிறது. நான் கெஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான். கூட்டமாக பக்தர்கள் நாம பஜனை பண்ணிக்கொண்டு கோஷம் போடுவது எங்கே ரொம்பவும் ஜாஸ்தி என்றால் பண்டரிபுரத்தில் தான். ஒரே ஜெய் ஜெய் விட்டல் மயம்தான். ஒவ்வொரு நாமாவளியையும் முடித்தவுடன் ஜெய் புண்டரீக வரதா ஹரிவிட்டலே என்றே அத்தனை கூட்டமும் உரக்க உணர்ச்சியோடு கோஷம் போடும். தஞ்சாவூரில் மகாராஷ்டிரர்களின் ஆட்சி ஏற்பட்ட பின் அவர்களுடைய ஹரிக்கத்தை லாவணி சிரித்து ரசவாங்கி டாங்கர் பச்சடி எல்லாம் இங்கேயும் பரவிய போது பஜனை சம்பிரதாயங்களிலும் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏற்பட்டது. கோஷ்டி நாமோச்சரணத்தில் ஜெய் புண்டரீக வரதா புதுசாக சேர்ந்தது. புதுசாக சேர்ந்ததாலேயே ஜனங்கள் மனசில் முக்கியமாக நின்றது. அதனால் எந்த சுவாமியை பற்றின நாமகோஷமாகத்தான் இருக்கட்டும், நம பார்வதி பதையே ஹரஹர மகாதேவாவாகத்தான் இருக்கட்டும், கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தாவாகத்தான் இருக்கட்டும், எதுவானாலும் புண்டரீகம் போடுவது என்றே பெயர் வந்துவிட்டது. சைனாவிலேயே பகுகாலமாக டீ குடிக்கிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் ரொம்ப நாள் பிற்பட்டு வெள்ளைக்காரர்கள் ஆசியாவில் வியாபாரம் ஆட்சியை பிடிப்பது என்று புறப்பட்ட அப்புறமே டீ ஐரோப்பாவுக்கு போயிற்று. புதுசாக அவர்களுடைய ஆகார தினசுகளில் சேர்ந்ததாலேயே அது ரொம்பவும் முக்கியமாகிவிட்டது. சிற்றுண்டி விருந்துக்கே டீ பார்ட்டி என்று பெயர் வந்துவிட்டது. டீயே சர்வ் பண்ணாத பார்ட்டி கூட டீ பார்ட்டி தான். அது மாதிரி முழுக்க சிவ பஜனையே பண்ணி நம பார்வதி பதையே ஹரஹர மகாதேவா போடுவது கூட புண்டரீகம் போடுவது என்று பெயர் பெற்றுவிட்டது. இன்னொரு காரணம் என்ன தோன்றுகிறது என்றால், புண்டரீகம் என்றால் தாமரைப்பூ. சகல ஜகத்துக்கும் ஹிருதய கமலமாக உள்ள சிதம்பரத்திற்கு புண்டரீகபுரம் என்று ஒரு பேர். சாஸ்திரங்களில் ஹிருத் புண்டரீகம் என்றே சொல்லி இருக்கிறது. தாமரை கண்ணனான பகவானை புண்டரீகாட்சன் என்கிறோம். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நாமத்தை சங்கமாக கோஷம் போடுவதை புண்டரீகம் என்பானேன்? நாமம் என்று இப்போது ஒரு வார்த்தை வந்தது. பெயர் என்பதைத்தான் இங்கே நாமம் என்றது. வைஷ்ணவர்களில் நெற்றியில் இட்டுக் கொள்வதற்கு அவர்களில் சிஷ்டாச்சாரம் உள்ளவர்கள் துவாதச நாமம் என்று உடம்பில் 12 இடங்களில் போட்டுக்கொள்வதற்கும் நாமம் என்று பெயர் சொல்கிறோம். ஏன் அப்படி அதற்கும் நாமம் என்று பெயர் வந்ததென்றால், பகவானுடைய கேசவாதி துவாதச நாமங்களை சொல்லிக் கொண்டுதான் கேசவ முதலான 12 நாமங்கள் கேசவ, மாதவ, நாராயண, கோவிந்த, விஷ்ணு, மதுசூதன, திரிவிக்ரம, வாமன, ஸ்ரீதர, ரிஷிகேஷ, பத்மநாப, தாமோதர சொல்லிக்கொண்டுதான் 12 நாமங்களை சொல்லிக் கொண்டுதான் அப்படி உடம்பில் துவாதச அடையாளங்கள் போட்டுக்கொள்வார்கள். பகவன் நாமத்தை மந்திரமாக சொல்லிக் கொண்டு போட்டுக்கொள்வதால் அதற்கே நாமம் என்று பெயர் வந்துவிட்டது. சாவரின் என்னும் ராஜாவின் முத்திரை குத்தின காசுக்கே சாவரின் பெயர் வந்தது போல, ஆதியிலே நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்வது ஒரு
தாமரைப்பூ அல்லது இதழ் மாதிரி டிசைனாகவே இருந்தது. நெற்றியில் இட்டுக்கொள்வதை திலகம் என்கிறோம் அல்லவா? திலகம் என்றால் திலம்தான், அதாவது எள்ளு ஷேப்பில். எள்ளும் தாமரை இதழும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கின்றன. இது அலங்காரம், அதாவது அழகுபடுத்திக் கொள்கிற அடையாளம். சாஸ்திரோக்தமாக சரீரத்தை பரிசுத்தி பண்ணிக் கொள்வதற்கு நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்ளும் போது முப்பட்டையாக விபூதி தாரணம் பண்ணினார்கள். அழகுக்கு அலங்காரத்துக்கு நல்ல சுகந்தமான சந்தனத்தை தாமரை வடிவத்தில் நெற்றிக்கு இட்டுக் கொண்டார்கள். சாஸ்திரியமான சின்னம் விபூதி தாரணம். எதிலும் காலம் போக போக பல பிரிவுகள் ஏற்படும் போது ஒவ்வொரு பிரிவையும் வைத்து வித்தியாசமான அடையாளங்கள் ஏற்படுவது வழக்கம். அப்படி சாஸ்திரோக்தமான விபூதி தாரணத்திலும் ஆயிற்று. ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயஸ்தர்களிலேயே ஒரு பிரிவினர் விபூதி தாரணத்தை விட்டுவிட்டு கோபிச்சந்தனம் என்று ஒரு தினுசான களிமண் வகையை குழைத்து இட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். பட்டையாக இல்லை, தாமரையை ஞாபகப்படுத்துகிற ஷேப்பில்தான். ஸ்மார்த்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் என்று பிரிவு ஏற்பட்டதில் வைஷ்ணவர்களும் விபூதி பட்டையை விட்டுவிட்டு திருமண் என்னும் ஒரு விதமான மண்கட்டியால் நாமம் போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். இதிலேயும் ஆராய்ச்சி கண்ணோடு பார்த்தால் தாமரை ஷேப் அடிப்படையாயிருப்பது தெரியும். அதை பெருமாளின் திருவடி சின்னம் என்கிறார்கள். திருவடியையும் தாமரை என்றுதானே சொல்வது. தாமரைக்கு புண்டரீகம் என்று பெயர் சொன்னேன். புண்டரீகம் என்பதை புன்றம் என்றும் சொல்வதுண்டு. சில பிரிவினர்கள் பட்டை விபூதியை அடியோடு விட்டுவிட்டு அலங்காரமாக மட்டுமில்லாமல் சாஸ்திரோக்தமான தங்கள் சம்பிரதாய சின்னமாகவே தாமரை ஷேப்பில் கோபியும் திருமண்ணும் இட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்த பிறகு பட்டை விபூதி இட்டுக்கொள்வது உள்பட நெற்றி சின்னங்கள் எல்லாவற்றுக்குமே ஜெனரலாக புன்றம் என்று பெயர் உண்டாய்விட்டது. தாமரை ஷேப் ஜாடைக்கு கூட இல்லாவிட்டாலும் முப்பட்டை விபூதிக்கு திரிபுன்றம் என்றும், அப்படி நெற்றியில் குறுக்குவாட்டாக இல்லாமல் நெடுக்கு வாட்டத்தில் கோபியும் திருமண்ணும் போட்டுக்கொள்வதற்கு ஊர்த்வ புன்றம் என்றும் பெயர்கள் ஏற்பட்டன. புதுசாக ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்தால் அது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்து எல்லார் கவனத்தையும் இழுக்கத்தானே செய்கிறது. அப்படி தனி சம்பிரதாயமாக கொஞ்சம் பெரிய அளவிலேயே வைஷ்ணவர்கள் என்று ஏற்பட்டு ஆக்டிவாக அதை பரப்பிய போது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட ஆச்சரணைகள் லோகத்தின் கவனத்துக்கு நிறையவே வந்திருக்க வேண்டும். அதனாலேயே அவர்கள் போட்டுக்கொண்ட புன்ற தாரணம் எல்லா விதமான நெற்றி சின்னத்துக்கும் பொது பேராயிருக்கலாம். இப்போது வேடிக்கையாக சர்க்கிள் தலைகீழாக ஒரு சுற்று சுற்றி இருக்கலாம். என்னவென்றால் பகவன் நாமத்துடன் போட்டுக்கொண்ட நெற்றி அடையாளமும் நாமம் என்று பெயர் பெற்றதா? அதே நெற்றி நாமத்துக்கு புன்றம் புண்டரீகம் என்று இன்னொரு பேர் இருந்ததா? அதாவது நாமம் ஈக்குவல் டு புன்றம் தானே. இதிலே நெற்றி நாமம் பகவன் நாமம் என்ற வித்தியாசங்கள் எடுபட்டு போய் புன்றம் ஈக்குவல் டு பகவன் நாமம் என்று ஆகியிருக்கலாம். கூட்டமாக வைஷ்ணவர்கள் கோவிந்தா போட்டுக்கொண்டு மத பிரச்சாரம் பண்ணிய போது அப்படி பகவன் நாம கோஷம் போடுவதை புன்றம் போடுவது புண்டரீகம் போடுவது என்றே சொல்கிற வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அப்புறம் பரமசிவன் உள்பட எந்த சுவாமி ஆனாலும் சகஜமாக பல பேர் அந்த சுவாமி பேரை கோஷிப்பதற்கு புண்டரீகம் போடுவது என்று பெயர் வந்திருக்கலாம். ஹரஹர மகாதேவா என்று புண்டரீகம் போடுகிறோம் என்று சொன்னேன். சிவநாமாவுக்கு சமமான பெருமை பெற்றதாக ஹரநாமாவும் இருப்பதால் தான் அரண் நாமம் சூழ்க, அரண் நாமமே சூழ்க என்று வாழ்க அந்தணர் பதிகத்தில் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனாலும்
இந்த சௌந்தர்ய லகரி ஆரம்ப ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் ஹரன் சம்ஹரண தொழில் மட்டுமே செய்யும் ருத்ரன் என்றுதான் வைத்திருக்கிறார். தனக்கு தொழிலை கொடுத்து தொழில் பண்ண சக்தியையும் கொடுத்த அம்பாளை அந்த ஹரனும் பிரம்ம விஷ்ணுக்களுடன் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறான், ஆராதிக்கிறான் என்று சொல்கிறார். அத்தஸ்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதி பிரபி பிரபி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நாம் முன்னுரையில் இருக்கிறோம். சென்ற வார தொடர்ச்சியாக மேலும் சில விஷயங்களை இந்த பகுதியில் காண இருக்கிறோம். குருவினை கண்டு குருவினை நினைந்து குருவினை நாடியே குருவடி பணிந்து குருவினை சரணென குருவினை சார்ந்திட குருவின் திருவருள் குறைவின்றி வருமே. இப்படி ஒரு பாடல். குருவை கண்டு அவரையே நினைச்சு அவரையே நாடி அவருடைய திருவடிகளெல்லாம் பணிந்து எப்போதும் அவரே சரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை சார்ந்து இருந்தோமானால் அவருடைய திருவருளானது நமக்கு குறைவின்றி வரும் அப்படின்னு இந்த பாடல் சொல்கிறது. அந்த குருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அருணகிரிநாதர் தன்னுடைய கந்தர் அனுபூதியில் கடைசி பாடலை சொல்கிறது. உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கத்தியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. உருவாகவும் உருவம் இல்லாததாகவும் இருப்பதாகவும் இல்லாததாகவும் நல்ல மலராகவும் அதில் உள்ள மணமாகவும் அதனுடைய அழகாகவும் அதிலிருந்து வரும் ஒளியாகவும் இந்த உலகத்துக்கே மூலப்பொருளாகவும் உயிர்களுக்கெல்லாம் உயிராகவும் பெரும் பேர் என்று சொல்லக்கூடிய வீடு, அந்த வீடு என்ற பெயரை அடைகின்ற வழி, இப்படி எல்லாமாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானே, ஏ குகனே, நீ குருவாக எனக்கு அருள் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிற. இதிலிருந்து முருகப்பெருமானையே ஒரு கடவுளாக அவர் வழிபடுவதற்கும் மேலாக ஒரு குருவாக நினைந்து அவரை குருவாக வரித்து கொள்கிறார். அது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு பாவம். எனக்கு எல்லாமே குரு தான், குரு இருந்துட்டா வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய மகான்கள்லாம் சிஷ்யர்களாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். எப்படிப்பட்டவா அப்படின்னாக்க, அந்த மாதிரி சீடர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கைங்கிற சிக்கலில் மாட்டவே மாட்டாளாம். அவளுக்குன்னு ஒரு தனி குணம் என்ன, அவளுக்கு எந்த குறையுமே கிடையாது. ஏதாவது குறை இருந்தால் தானே, ஒரு வருத்தம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே, ஏதோ ஒன்று தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஏதோ ஒன்று வேணும்னு இருந்தால் தானே நம்ம யார்கிட்டையோ போய் அண்டி இருக்கணும். இவளுக்கு குறையே கிடையாது. இன்னொன்று, இவர் யமனை கண்டு கூட பயப்பட மாட்டாளாம். யாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்னு அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி யாருக்குமே பயப்பட மாட்டான்னா யமனுக்கு எந்தத்துக்கு பயப்பட போகிறா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டால்,
வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாயன்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி நஞ்சு போன துணி சட்டையெல்லாம் மாற்றிண்டு எப்படி வேற சட்டை போட்டுக்குமோ அது மாதிரி இந்த ஆன்மாவானது இந்த நஞ்சு போன இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடல் எடுத்துக்கிறதுன்ற போது ஆத்மாவுக்கு சாவே கிடையாது. நஜாயத்தே மிரியத்தேவான்னு சொன்னப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு பயப்படணும்? இந்த சட்டை எடுத்துட்டு வேற சட்டை போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பை போட்டுக்கு போகிறோம். இல்லை உடம்பே இல்லாத நேரம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். அதனால இறைவன் கிட்ட கூட கையேந்தி போக மாட்டாளாம். இது வேணும் எனக்கு, அது வேணும், இதை கொடு ஆண்டவே, இதை கொடு இறைவா, இதை கொடு எனக்கு, அதை கொடுன்னு என்னைக்குமே போக மாட்டாளாம். ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுவான்னா, வேதத்தை நன்கு உணர்ந்து கற்ற அந்த குருநாதன் இருக்கார் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் மறைபொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை நமக்கு உணர்த்தக்கூடியவர்கள், நம்மை கைபிடித்து அழைத்து சென்ற இறைவனிடம் சேர்ப்பவர்கள், நமக்கு ஞானத்தையும் தெளிவையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குருவானவர் இருக்காரு, அவருடைய திருவடிகளை எல்லாம் மறவாமல் பணிவார்கள் இருக்கால, அவ இந்த இக வாழ்வில் இப்போதற்கு இந்த வாழ்வில் சிறைப்பட்டு பந்தப்பட்டு, இன்னொன்று கூட சொல்லலாம், மனையேவ காரணம் மனுஷியானம் பந்த மோட்சயோகம். நம்ம பந்தப்படுறதும் சரி, பந்த தலையிலேருந்து விடுபடுறதும் சரி, எல்லாத்துக்கும் காரணம் தாங்கிறாள் இல்லையா. அந்த மனசை அடக்கக்கூடிய வழியை சொல்லிக் கொடுக்குற குரு தானே. அப்படி அந்த குருவனுடைய திருவடியை மறவாத இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறைப்பட்டு இந்த இக வாழ்வில் சிக்கி இருப்பாளோ, சிக்க மாட்டா. அவள் உய்ந்து விடுவார்கள், நல்ல கதியை பெற்று விடுவார்கள், ஞானத்தினாலே தெளிவினாலே மோட்சத்தை அடைந்து விடுவார்கள். அப்படின்னா சரி, இதில் குரு சிஷ்யன் இப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, எப்படிப்பட்ட குருமார்கள்லாம் இருந்திருக்கா, எப்படிப்பட்ட சிஷ்யர்கள்லாம் இருந்திருக்கான்னு பார்க்கச்சா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, குருவே தேடி சென்ற சிஷ்யர்கள்லாம் உண்டு. நம்ம ஆரம்பித்தோம் போன இதில் முன்னுரையில் அதை ஆரம்பித்தோம். குரு தேடி சென்ற சிஷ்யர்கள், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ராமரை தேடி விஸ்வாமித்திரர் போனார். இதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் அப்புறமா. இதே மாதிரி தத்தாத்திரேயர் யது மகாராஜாவை தேடி போய் உபதேசம் பண்ணார். தத்தாத்திரேயர் பார்க்கிறவாள்லாம் குருவா எடுத்துட்டார், 24 பேர் குருவா எடுத்துட்டார். பரமேஸ்வரன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தேடி போய் ஆட்கொண்டார். தத்தானந்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுவாமிகள், அவர் தன்னுடைய சிஷ்யனை தேடி போய் இவர் தான் எனக்கு சிஷ்யனாக வரணும் அப்படின்னு அவர் தேடி போய் அவரை அடையிறார். இந்த கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி, சிஷ்யன் வரணும்னா காத்துட்டு இருந்த குருமார்கள் இருந்திருக்கா இல்லையா. வசிஷ்டர் ராமன் வரப்போறான்னு காத்திருந்தார். எத்தனை வருஷம்? 60,000 வருஷம். தசரத மகா சக்கரவர்த்திக்கு குழந்தையே இல்லாத அப்புறம் பிறந்த ராமனுக்காக தன்கிட்ட அந்த ராமன் பாடம் படிக்கணும். ராமன் வசிஷ்டத்தை படித்த பெரிய அந்த இதுக்கு கிரந்தத்துக்கு பேர் யோக வாசிஷ்டம்னு பேர். அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவர் தனக்கு ஒரு அருமையான சீடனான நரேந்திரன் எப்போ வருவான்னு காத்துட்டே இருந்தாராம். அதே மாதிரி சாந்திபனி முனிவர் பாகவதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். பல லீலைகளெல்லாம் பண்ணி முடித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 10-12 வயசுக்கு மேலே தான் படிக்கிறதுக்கே போகிறார். சாந்திபனியுடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அங்கே போயிட்டு 64 நாளில் 64 கலைகளையும் கற்று உணர்ந்தார் அப்படின்னு. அப்படி அந்த கிருஷ்ணனை தனக்கு சிஷ்யனை அடையணும்னு சாந்திபனி முனிவை காத்துட்டு இருந்தாராம். அதே மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தியாக திருவாதூரருக்காக மணிவாசக பெருமானுக்காக சுவாமி காத்துட்டு இருக்காராம். அவர் எப்போ வரப்போறான்னு காத்துன்னு ஒரு லீலையை பண்ணி அவர் குதிரை வாங்கிறதுக்கு கொண்டு வந்த பணத்தை வச்சுன்னு அவர் கோவிலை புனருத்தாரணம் பண்ண, அவருக்கு பிறகு பாத தீட்சை கொடுத்து அவர் ஆட்கொண்டான்ற கதை, அதுவும் விரிவாக நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அதோட ரைக்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஞானி மகான், அது உபநிஷத்தில் வருது சாந்தோக்கியத்தில், அவர் காத்துன்னு இருக்கார் ஒரு சீடனுக்காக. யாருன்னா அவன் ஒரு ராஜா, ஞானஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய கொள்ளு பேரன். அவன் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஆசானை தேடி அவன் வரும்போது ஒரு நல்ல சிஷ்யன் வரணும்னு இவரும் காத்துன்னு இருக்கார். அவர் எப்படி காத்துன்னு இருந்தார், எப்படி அவருக்கு அவர் ஞானத்தை அவருக்கு போதிச்சாருங்கிறது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சனகாதி முனிவர்கள் அவ வரணும்னு காத்துன்னு இருந்தாராம் தட்சிணாமூர்த்தி. நம்ம அந்த ஸ்லோகம் கூட பார்த்தோம் இல்லையா, சித்திரம் படத்தரோர் மூலே சிஷ்யா விருத்த சிஷ்யா குருர் யுவா.
குருவஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யா சின்ன சம்சயாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. 4 வயசான சீடர்கள் சனகாதி முனிவர்கள்லாம் தட்சிணாமூர்த்தி முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காரு. இவர் மௌனமாக சின்முத்திரை காமிச்சுட்டுருக்கார் தட்சிணாமூர்த்தி. அவளுக்கு எல்லாமே விளங்கி போயிடுத்துன்னு. இப்போ குருவையை தேடி போன சிஷ்யர்களாக நம்ம பார்க்கலாம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் 8 வயசுல குழந்தையா பால சன்னியாசியா கௌடபாதரை நோக்கி நர்மதா நதி தீரத்துக்கு போறார். ராமானுஜர் உடையவர், அவர் அஷ்டாட்சர உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்காக 18 தடவை அந்த வைகையில் வெயிலில் நின்று கரையில் நின்று திருக்கோஷ்டி நம்பிக்காக காத்துன்றிருந்து அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு படாத பாடுபட்டார். அதையும் பார்க்க போகிறோம். வள்ளிமலை சுவாமிகள், அவர் நல்ல குருவை தேடி அலைஞ்சு அவருக்கு ரமணர் இல்லைன்னு விட்டார். இப்படி ஒத்தொத்தரும் இல்லைன்னு கடைசியில் சேஷாதிரி சுவாமிகள்கிட்ட அவர் எப்படி தீட்சை பெற்றார் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். கூரத்தாழ்வார் பரமானந்த சிஷ்யர் ராமானுஜருக்கு. அவர் எப்படி ராமானுஜர்கிட்ட ரொம்ப அத்தியந்த பக்தியோடு இருந்து பெரிய ஞானத்தை அடைஞ்சா அதை நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு வேடிக்கையான சமாச்சாரம், குருவே சீடரானது, சீடரே குருவானது. இது எப்படி ஒத்தரை ரெண்டும் ஆக முடியுமான்னா அது நம்ம ராகவேந்தருடைய சரித்திரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வியாசராய தீர்த்தராக இருந்தவர் தன்னுடைய சீடனான விஜயேந்திரரை வேற ஒரு மடத்துக்கு கும்பகோணத்துக்கு கொடுத்து அந்த மடத்துக்கே இவர் தன்னுடைய அடுத்த அவதாரத்தில் சீடராக போய், ஆனால் விஜயேந்திரர்கிட்ட டைரக்டாக தீட்சை எடுத்துக்கல. விஜயேந்திரருடைய சீடரான சுதீந்திர தீர்த்தர்கிட்ட சீடராக ஆகி கடைசியில் அந்த மடத்துக்கே மறுபடியும் பிரக்யாதி பெற்ற பெரிய மகானாக வந்தார். அந்த சரித்திரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாத்த விட ரொம்ப வேடிக்கை, இந்த யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒருத்தர். அவர் ஒரு குரு, நல்ல குரு தான். அவர் அத்வைத்த இதை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் குரு. அவர்கிட்ட ராமானுஜர் பாடம் கற்றுக்கிறார். அவர் ஆச்சாரியன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்குள்ள ஒரு சின்ன அபிப்பிராய பேதம் வந்துவிடுது. கடைசியில் ராமானுஜர் ஜெயிச்சு விடுறார். ராமானுஜர் ஜெயிச்ச உடனே யாதவ பிரகாஷர் ராமானுஜருக்கே சீடராக போயிடுறார். இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சமாச்சாரம். இப்படி நம்ம பலவிதமான சீடர்களையும் பலவிதமான குருமார்களையும் நம்ம பார்க்கறச்ச நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம், பிரமிப்பு. அப்படின்னு பார்க்கறச்ச நாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நன்னா புரியும். நம்ம ஒன்றுமே இல்லைன்னா புரிஞ்சுடுத்தோன்னா நம்ம அடுத்தது அவள்லாம் எப்படி இருந்தால் நமக்கு வழிகாட்டினா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோன்னா நாமளுமே ரொம்ப பெரிய ஒரு உத்தமமான சீடர்களாகவும் ஆயிடுவோம். நமக்கு அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சிட்டார் சொன்னாக்க ரொம்ப சுலபமான ஒரு ரொம்ப நமக்கு ஒரு அருள் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அதை நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பஜனைகளெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுவா, அந்த பாட்டை வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடவே ஆசை என்னும் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது. குருநாதன் நல்ல கப்பல்காரன் காலை பிடியுங்கள், அவர் கருணையினால் அக்கறைக்கு சென்று விடலாம், தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம். இந்த சாரமே இல்லாத இந்த சம்சார கடலை தாண்டணும்னா அருமையான கப்பல்காரன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் குருநாதன் தான். நம்ம சாரமே இல்லாத சம்சார கடலை தாண்டறதுக்காக ஆசைங்கிற கப்பல் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது. நம்ம கருணையோட நம்மளை அக்கறையை சேர்க்கக்கூடியவர் யார், சம்சார கடலை தாண்டறதுக்கு உதவி பண்ணக்கூடியவர் யாருன்னா குருநாதன் தான். அவருடைய காலை நம்ம பிடித்தோம்னா வெகு சுலபமாக தாண்டி விடலாம் என்று சொல்லி மேலும் இதனுடைய தொடர்பை வரும் வாரத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அந்த குரு பாதுகையை பத்தி சொல்றதே சாஸ்திரம் சொல்றது. ஐங்கார ஹ்ரீங்கார ரகசிய யுக்த ஸ்ரீங்கார கூடார்த்த மகாவிபூத்திய ஓம்கார மர்ம பிரதிபாதினிபியாம் நமோ நம ஸ்ரீ குரு பாதுகாபியாம் அப்படிங்கிறது. அந்த குரு பாதுகைன்னா சாதாரண செருப்பாது. அந்த பாதம் பட்டது, அந்த பாதம் பட்ட கட்டைக்கே அவ்வளவு பெருமை.
ராமாயணத்துல பார்க்கிறோமே, ராமராஜ்யம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். ராமர் ஆட்சி பண்ணின காலத்துல பிற்காலத்துல பட்டாபிஷேகம் பல வருஷங்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்கார். அப்படி ஆட்சி பண்ணின ராமராஜ்யம்னு கொண்டாடுற ராமராஜ்யத்துல கூட சில அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. ஆனா ராமரோட பாதுகையை வச்சிருந்து அந்த பாதுகை ராஜ்யம் பண்ணின 14 வருஷத்துல தான் ஒரு அசம்பாவிதம் கூட நடக்கல, ஒரு அமங்கலம் கூட இல்லாத கோசல தேசம் இருந்ததா ராமாயணத்துல இருந்துலாம் பாக்குறோம். அந்த ராமர் பாதத்தை விட அந்த பாதுகைக்கு அவ்வளவு பெரிய பெருமை இருக்கு அப்படின்லாம் தெரியுது. அதுதான் அந்த குரு பாதுகைத்தானே, ராமர் வேறையா குரு வேறையா, அந்த பகவத் பாதுகைக்கு அவ்வளவு பெரிய விசேஷம். அதைத்தான் முதல்ல இந்த வெங்கட்ராமையா பார்த்தாரு போல இருக்கு. அதுல சங்கரேக, சக்கரரேக, தனுர்ரேக, மகரரேக இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவர் மனசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டு, இப்படி ரேக சாஸ்திர ரீதியாவும் பார்த்தாலும் சரி, ஜோதிஷ ரீதியாவும் பார்த்தாலும் சரி, எந்த விதத்துல பார்த்தாலும் இது சாதாரண பிறவி இல்ல, ஒரு அவதார புருஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அப்படி இருக்க இந்த அப்பா பாவம் குழந்தை ஏதோ முன்னுக்கு வருவனா க்ஷேமமா இருப்பனா அப்படின்னு சொன்னா இவர் ஏதோ பெருசா சொல்ற, சரி குழந்தை எப்படியோ க்ஷேமா இருந்தா சரி அப்படின்ட்டு அவர் வந்துட்டார். அதுதான் அப்படி இருக்கிறதே வீட்டுல இருந்துட்டார். அப்பாவுக்கு உத்தியோக நிமித்தமா பல ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி பல காரியங்கள்ல வெளியூருக்கெல்லாம் போக வேண்டியிருக்கும். அப்பா உத்தியோக நிமித்தமா திருச்சிராப்பள்ளிக்கு போயிருந்தார். அப்படி பேருக்கிறதே மடத்திலேருந்து ஒரு நாளைக்கு தந்தி வந்தது. இப்போ மடம் எங்க இருந்தது அப்படின்னா, அந்த 66வது ஆச்சாரியர்கள் திண்டிவனத்துல இருந்தா, பெருமுக்கல்ல இருந்தா, சாரத்துல இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். சாரத்துல இருக்கிறதே தான் சுவாமிநாதனே போய் பார்த்தார் அப்படின்னு வீட்டுல கூட சொல்லாத போய் பார்த்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் சாரத்திலேருந்து அப்படியே கேம்ப் மாறி மாறி ஆற்காடுக்கு பக்கத்துல கலவைங்கிற இடம், அந்த கலவையில அந்த ஆச்சாரியர்கள் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் கேம்ப்ல இருக்கா. எதுக்கு தந்தி வந்தது அப்படின்னா, அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த கலவைக்கு ஆச்சாரியால் போறதே பல நாள் யாத்திரை அப்படிலாம் இருந்த அவளுக்கு உடம்பு சில அசௌரியம் ஏற்பட்டு வைசூரி போட்டிது. அந்த காலத்துல பெரியம்மை அப்படின்பா. அந்த பெரியம்மை போட்டினா அந்த காலத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு டிசீஸ், அது உயிருக்கே ஆபத்தான ஒரு டிசீஸா இருந்தது. அப்படி அந்த 66வது ஆச்சாரியாளுக்கு வைசூரி போட்டு எடுத்தோம். அப்படி போட்டினோன்னு அது நிறவாரமா வந்தோன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சது, இனிமே நாம அதிக நாள் ஜீவிச்சு இருக்க போறதில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு அவ என்ன பண்ணினா, தனக்கு அடுத்து இந்த பீடத்துக்கு ஒரு வாரச நியமனம் பண்ணிட்டு தான் சித்தி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசத்துல குழந்தை சுவாமிநாதன் அழிச்சுன்னு வந்து அவனுக்கு தனக்கு அப்புறம் சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து பீடாதிபதியா பண்ணிட்டு தான் சித்தி ஆகணும்னு தான் இப்ப தந்தி கொடுத்து குழந்தை சுவாமிநாதனோட வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அந்த ஆச்சாரியால் பெருமுக்கல்ல திண்டிவனத்துல அந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே பல மணி நேரம் அளவடாவிந்தர் அப்படின்லாம் சொன்னோம். அப்பவே தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அவர் திருக்கால ஞானியா இருந்ததுனால தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு 66வது ஆச்சாரியர் கலவ பிரிவாளுக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவளோட ஞானத்துக்கு வேற என்ன நமக்கு உதாரணம் வேணும்? இப்பேற்பட்ட உலகமே நடமாடும் தெய்வம்னு கொண்டாடுற மகா பெரிவாளை நமக்கு கண்டெடுத்து கொடுத்தாலே, செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாலே, இதுதான் பீடத்துக்கு, இந்த காமகோடி பீடத்துக்கு ஆச்சாரியன் அப்படின்னு அவ தீர்மானம் பண்ணி கொடுத்ததுலேருந்தே தெரியறது. இந்த குழந்தைய பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவளுக்கு எப்படி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருந்தது. இந்த குழந்தை வந்தாக்க தர்மம் எப்படி தழைச்சு நிற்க போறது எல்லாம் பண்ணியிருக்கிற உபகாரத்திலேருந்து பார்த்தாலே அவளோட ஞானம் தெரியறது, அவளோட தபஸ் தெரியறது. அப்பேற்பட்ட மகானா இருந்ததுனால இந்த குழந்தை சுவாமிநாதனை அழிச்சுன்னு வந்து ஆசிரமம் கொடுத்து தான் சித்தியானம்னு காத்துட்டா. அப்ப பார்த்த மாத்திரத்திலேயே முதல்லயே சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் சொல்லலன்னு. அதான் மகான்கள், எதுக்கும் அவசரப்பட மாட்டா. அந்தந்த காலம் வரத்தே அதுக்கு உண்டானதை பார்த்துட்டே வருவாளே, செஞ்சுட்டே வருவாளே வழிய அவசரப்பட்டுன்னு எதையும் வெளிவிட மாட்டா. அதுபடித்தான் இப்ப சமயம் வந்துடுத்துங்கிறதுனால குழந்தை அழிச்சுன்னு வருதுன்னு சொல்லி தந்தி கொடுத்துட்டா. ஆனா தந்தி வந்த சமயத்துல அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் ஊர்ல இல்ல. அந்த காலத்துல கம்யூனிகேஷன் கேப் அப்படிம்போம். இப்ப மாதிரி உடனே டக்குன்னு எதுவும் பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. புருஷனோ வீட்டுல இல்ல, எப்படி ஒரு ஸ்திரீ தனியா குழந்தைய அழிச்சுட்டு மடத்துக்கு போறது அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அங்க கலவையில என்ன ஆயிடுத்துனர், அந்த தந்தி கொடுத்த ஆச்சாரியர்கள் சித்தி ஆயிட்டா. 66வது சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார். அப்படி சித்தி ஆனோன்னு அப்ப என்ன பண்ணினா, மடத்துல பீடாதிபதி இல்லாத ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தனக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் அப்படின்னு சொன்னேனே, அதான் முதல்லயே சொன்னோம்,
பெரியவாளோட மகா பெரியவாளோட பெரியமா புள்ள, மகாலட்சுமி அம்மாவோட அக்கா புள்ள. அவர் தான் சிதம்பரத்தில் ருக்வேத அத்தியனம் பண்ண அப்படின்லாம் சொல்லணும். மடத்துல அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தாலும் சொல்லியிருந்தோம். அந்த லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு சன்னியாசாசிரமத்தை கொடுத்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல ஸ்ரீமத் மகாதேவேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமத்தோட 67வது பீடாதிபதிகளா அபிஷேகம் பண்ணிட்டா. 66வது சுவாமிகளான சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி தனக்கு அப்புறம் வாரிசா வரணும்னு நினைச்சதோ சுவாமிநாதனை. ஆனால் அம்பாளோட சங்கல்பம் வேற தினசா இருந்து இந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் சொல்லக்கூடிய இவரே ஆச்சாரியால வர முடியுமா ஆயிடுத்து. ஆனால் என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, அந்த 67வது ஆச்சாரியால வந்த அந்த மகாதேவேந்திர சரஸ்வதிக்கு அவருக்கும் வைசூரி போட்டிடுத்து. காரணம், அந்த 66வது சுவாமிகளுக்கு வைசூரி போட்டுக்கிட்டு பெரியம்மா போட்டுக்கிட்டு இவர் தொட்டு எடுத்து கைங்கரியெல்லாம் பண்ணினார் இல்லையா, அது இவருக்கும் தொத்தின்னு எடுத்து, இவருக்கும் அதே மாதிரி நிறைவேறமா போட்டி எடுத்தோம். திண்டிவனத்துல இருந்த மகாலட்சுமி அம்மாக்கு நியூஸ் வந்தது, தன்னோட அக்கா புள்ள சுவாமிகளா ஆயிட்டார்னு. சுவாமிகளா ஆயிட்டார்னு வந்தோடனே மகாலட்சுமி அம்மாக்கு துக்கம் தாங்கல, ஒரே அழ ஆரம்பிச்சிட்டா. காரணம், தன்னோட அக்காவுக்கு புருஷன் கிடையாது, ஒரே ஒரு புள்ள தான். அந்த ஒரு புள்ளையும் வீட்டை விட்டுட்டு சன்னியாசியா போயிடுத்து. அக்கா இன்னுமே நிர்கதியா போயிட்டாலே, புருஷனும் இல்லை குழந்தையும் இல்லைன்னு ஆயிடுத்து. எப்படி அவ காலட்சேபம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அக்காவை நினைச்சுட்டு வருத்தம். அக்காவுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா. பாவம், அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல, அக்காவுக்கு மட்டும் இல்லை இப்ப தங்கைக்கும் பின்னாலேயே ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய காலம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு. அதனாலே இந்த மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு தந்தியும் வந்திருக்கு, தன்னோட அக்கா பிள்ளையும் சுவாமியில ஆயிருக்கா, அக்காவையும் பார்த்து ஆறுதல் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால மடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. என்ன பண்ணுன்னு தவிச்சுட்டு இருக்கிறதே கூட இருக்கிறவாள்லாம் சொன்னா, தந்தியும் வந்திருக்கு, ஆச்சாரிய ஆக்ஞை, சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வந்தோன்னு நாங்க சொல்லி உடனே கலவைக்கு அனுப்புறோம், நீங்க வேணா குழந்தைகளை அழிச்சுட்டு காஞ்சிபுரம் போயிட்டு அங்கேருந்து மடத்துல கேட்டுன்னு விசாரிச்சுட்டு நீங்க கலவைக்கு போங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி அனுப்ப, மகாலட்சுமி அம்மா குழந்தை சுவாமிநாதன் மற்ற குழந்தைலாம் அழிச்சுட்டு ரயில்ல ஏறி திண்டிவனத்திலேருந்து காஞ்சிபுரம் வந்து அப்புறம் அங்க மடத்துக்கு வந்தா. மடத்துக்கு வந்தா அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுத்து, அங்க 67வது சுவாமிகளா வந்த அந்த மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் சித்தியாராப்புல ஆயிடுத்து. அவ 8 நாள் தான் இருந்தா பீடத்துல. அந்த 8 நாளைக்குள்ளேயே அவளுக்கு நிறவாரமா அம்மா போட்டி அது ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி அவளும் சித்தியாக முடியுமா ஆயிடுத்து. ஆனா அவ என்ன பண்ணினா, தானும் சித்தியாயிட போறோம்னு தெரிஞ்சோன்னு உடனேயே மடத்திலேருந்து ஒரு வண்டியை கொடுத்து, முதல்ல தன்னோட குருநாதர் தந்தி கொடுத்து அழிச்சுன்னு வர சொன்னார். ஆனா அதை பார்த்துட்டு இன்னும் அவ வரல, அதனால இதுக்கு மேல டிலே பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல என்ன பண்ணினார், ஒரு வண்டி, மடத்து வண்டி, கோவேறு கழுத பூட்டின வண்டி, அந்த வண்டியை கொடுத்து காஞ்சிபுரம் போய் அங்கேருந்து திண்டிவனம் போய் குழந்தை சுவாமிநாதன் அழிச்சுன்னு வாங்கோ அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்ட. இவ அந்த கோவேறு கழுத பூட்டின வண்டியை எடுத்துண்டு இந்த திண்டிவனத்திலேருந்து இங்க திண்டிவனத்துக்கு வரதுக்கு முன்னால காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கா. காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த கதையா மகாலட்சுமி அம்மா குழந்தை சுவாமிநாதனோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இதை பார்த்தோன்னா அவ என்ன பண்ணினா, மடத்து நிர்வாகஸ்தலம் ஒரு ஸ்திரீ தனியா குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்திருக்கிறதுனால என்ன நடக்க போறது, இந்த குழந்தையை தான் சன்னியாசத்துக்கு கொடுக்க போகணும், மடத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னா அவளுக்கு ஷாக் தாங்காதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, உங்க புருஷன் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வந்தோன்னு நீங்க மடத்துக்கு வாங்கோ, நாங்க அவசரமா முதல்ல குழந்தைய மட்டும் அழிச்சுன்னு கலவைக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைய அழிச்சுன்னு போனா. குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கும் தெரியாது, ஏன்னா நம்மளோட பெரியம்மா புள்ளதான் அங்க ஆச்சாரியால வந்திருக்காரு, அவர் நம்மள அவசரமா அழிச்சுன்னு வர சொல்றாராக்கும், அவருக்கு கைங்கரம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு குழந்தைக்கு ஆசை. மகாலட்சுமி அம்மாக்கும் நம்ம அக்கா புள்ளதானே இருக்காரு, அழிச்சுன்னு வச்சிருக்கான்னு குழந்தைய அனுப்பிச்சுட்டா. குழந்தைய சுவாமிநாதன் வண்டியில ஏத்துண்டு கலவைக்கு வந்துருக்கு காஞ்சிபுரத்துலேருந்து. அப்படி போற வழியில வண்டியில இருக்கிற அவர் சொன்னார், கூட வந்தவர், குழந்தை அநேகமா நீ திரும்பி இனிமே வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு. இது சொன்னோன்னு சுவாமிநாதனுக்கு ஒன்றும் புரியல, ஏன் வீட்டுக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு. அவர் சொன்னது, அடுத்தது நீ தான் சுவாமிகளா ஆக போற, அதனால இனிமே வீட்டுக்கு போக முடியாதுங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லிக்க. குழந்தைக்கு நேர உடனேயே சொன்னாக்க ஷாக்கா இருக்க போறதுன்னு, இன்னுமே குழந்தை நீ வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்க. குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கு அது புரியல, ஏன்னா என்ன நடந்திருக்காங்க என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியலையே. சுவாமிநாதன் என்ன நினைச்சுன்னு, நம்ம பெரியம்மா பிள்ளைதான் அங்க சுவாமிகளா வந்திருக்க, இனிமே அவர் கூடவே இருந்து நம்மளும் சிசூஷை பண்றதுக்கு அங்கேயே இருக்கு சொல்ல போறா இருக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் போக போக கலவை வர வரதான் அந்த தன்னோட பெரியம்மா பிள்ளையும் ரொம்ப சீரியஸா இருக்க, சித்தியா பொருள் சித்தி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அடுத்த வாரசா அவ அன்னும் நியமனம் பண்ணியிருக்கா.
தனக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்க போகிறது, ஆச்சாரியால பீடத்தில் போய் அமர போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான். தெரிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு 13 வயசு குழந்தை, முன்ன பின்ன அறிவிக்கல. அப்படி இருக்கிறது திடீர்னு போகிற வழியில் நீ தான் வந்து பீடத்தில் உட்கார போகிற சன்னியாசாசிரமம் அப்படின்னா, ஆசிரமத்தில் அதுவும் சன்னியாசாசிரமம் எவ்வளோ கடுமையான ஆசிரமம், பந்த பாசங்கள்லாம் திறந்து எவ்வளவு நியமங்கள், அப்படி இருக்கணுமே. ஆனால் பின்னால் பாரதிய வித்யாபவனுக்கு ஆர்டிகள் எழுதுறதே பெரியவா சொல்கிறா. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஒரு அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது. நான் அப்படியே தலையை காலுக்குள்ளே மூடிண்டு ராம ராம ராமான்னு கலவை வர வரைக்கும் சொல்லிட்டு போனேன் அப்படின்னு. தாரக நாமம் மகாதேவ சதா ஜபத ஏகசாரணாம் ஸ்ரீ ராம ராமனாம் அப்படின்னு சமர்த்த ராமதாஸ்வர். இந்த பவசாகரத்தையே தாண்ட வைக்கிறது இந்த ராமநாமம் தாரக நாமம் அப்படின்னா, இனிமேல் இந்த சன்னியாசாசிரமத்தில் ஒரு பீடத்தில் உட்காந்து அதில் பேர் வாங்குறது, அதில் ஜெயிக்கிறது, இந்த ஆசிரமத்திற்படி இருக்கிறது எல்லாம் பெரிய காரியமா என்ன? அதனால மகாதேவனான பரமேஸ்வர அவதாரமான பெரியவாளும் தன்னோட இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்தில் எதை சொல்லிட்டு வரான்னு தாரக நாமமான ராமநாமத்தையே சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படி காசியில விஸ்வநாதன் எப்பொழுதும் மறிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஏதோ உபதேசம் பண்றாங்கிற ராமநாமத்தை தான். பிற்காலத்துல ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரியவாளால தான் பிரசித்தமாச்சு. இந்த நாம பிரச்சாரம்ங்கிறோம். இந்த நாம பிரச்சாரத்தை பல வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே யாரு முதல்ல சொன்னா அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீவிரமா அதை பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கா. இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல வந்த 59வது ஆச்சாரியாளான ஸ்ரீமத் பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதி தான் நாம சித்தாந்தம் பண்ணினா அப்படின்லாம் நாம சரித்திரம் பார்க்கிறோம். அதே பரம்பரையில வந்த மகாபெரிவா தான் இந்த ராமநாமத்தை சொல்றது, அதை ஜபம் பண்றது, அதை எழுதுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல தினசா பண்ணினா. அதுல பெரியவா பண்ணிக்க ரொம்ப ஆச்சரியம். இந்த நாம பிரச்சாரத்துக்கு அவ எப்படி எல்லாம் உழைச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதணும் அப்படின்னு எல்லாரையும் சொன்னா, எல்லாரும் எழுதணும் அப்படின்னா உடனே நமக்கு எழுதணும்னு ஒரு உற்சாகம் வருமா? அதனால என்ன பண்ணார், இத்தனை எழுதினாக்க ஒரு வெள்ளிக்காசு, அதுக்கு மேல இத்தனை எழுதினா தங்க காசு அப்படின்லாம் ஒரு ஸ்கீமை வச்சுண்டு எல்லாரும் ஆயிரக்கணக்கில் எழுத வச்சு அவ அத்தனை பேருக்கும் சொன்னபடியே அவ எழுதின்னு வந்து கொடுத்தா வெள்ளி காசை கொடுக்கறது, தங்க காசை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் சொல்லி நாம பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கா. ஆச்சரியம். இப்படி பவுனும் வெள்ளியுமா வாரி வாரி கொடுத்து நாமத்தை வளர்த்தது, நாம பிரச்சாரம் பண்ணினது மகாபெரிவா மட்டும்தான். அப்படி நாம ருச்சி. அது காரணம் அவ அந்த ராமநாமத்தை தான் முதல்ல சொல்லிண்டே தன்னோட ஆசிரமத்தை சுவீகரிச்சுக்க போறதே. காஞ்சிபுரத்திலேருந்து கலவையில இதைத்தான் சொல்லிட்டு போனேன், எனக்கு வேற ஒன்றும் தெரியல, அப்போ தோணல, அதனால இந்த ராமநாமத்தை தான் சொல்லிட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்ற. அங்க கலவைக்கு போனா அதுக்குள்ள சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சு திருச்சியிலேருந்து வந்தவர் திண்டிவனம் வந்துட்டு இவ குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு மகாலட்சுமி அம்மா காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கானு மடத்துக்கு வந்துட்டார். காஞ்சிபுரம் வந்தா இப்போ தம்பதிகளா எல்லாருமா கலவைக்கு வந்தா. கலவைக்கு வந்தா இப்பதான் அவளுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சது. 66வது ஆச்சாரியால் சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் 67வது ஆச்சாரியால லக்ஷ்மிகாந்தன் வந்து அவருக்கும் நிறவாரமா இந்த அம்மை போட்டி சித்தி ஆயிட்டார் அப்படின்னு. ஆனா தனக்கு அப்புறம் இந்த சுவாமிநாதன் தான் அப்படின்னு தன்னோட குருவும் தீர்மானம் பண்ணியிருந்ததுனால தானும் தீர்மானம் பண்ணி இந்த குழந்தையை தான் சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து காஞ்சி காமகோடி பீடாதி விழா ஆக்க போறது அப்படின்னு அவ சொன்னா, இந்த மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அவ எதிரே பார்க்கலையே, என்னவோ நினைச்சுன்னு வந்தா, இங்க என்னடான்னா வேற தினசா நடக்கிறது. அவளை சமாதானப்படுத்த முடியல. முதல்லயே சொன்னோம், ஒன்னு இனிமே விடவே மாட்டேன், பிரியவே மாட்டேன் அப்படின்னு மகாலட்சுமி ரொம்ப செல்லமா சொன்னேன். அப்ப அதான் சொன்னேன் 8 வருஷம் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு. அந்த 8 வருஷமா எடுத்து இப்ப இந்த அம்மா தியாகம் பண்ண முடியுமா எடுத்து குழந்தை. வேற ஏதானும்னா பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் ஒரு கடுமையான ஆசிரமத்துல இருக்கிறதுனால ரொம்ப பாசத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து பாக்குறது, அவளை இவா பாக்குறது, இவா அவளை பாக்குறதுங்கிறதுனா இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நீதியா வச்சிருக்கிறதுனால அப்புறம் இந்த குழந்தைய பார்க்க கூட முடியாதே அப்படின்னு ஒரு தாபம். அவளை சமாதானப்படுத்த முடியல. அதுக்கு மேல அவளுக்கு ஒரு கவலை, பயம். காரணம், இந்த குழந்தையும் இங்கேயோ ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு இந்த பழக்கம் எல்லாம் பயிற்சி எல்லாம் இல்லை, ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய பீடத்துல உட்காரணும், அதை நிர்வாகம் பண்ணணும். இந்த பீடமோ 2500 வருஷமா மகா தபஸ்விகள்லாம் அலங்கரிச்சிருக்கிற பீடம். சாட்சாத் பரமேஸ்வரன ஆதிசங்கரல் அலங்காரம் பண்ணி உட்கார்ந்த பீடம். அந்த பீடத்தோட பாரம்பரியத்துக்கு அந்த பெருமைக்கு குந்தகம் வராத இந்த குழந்தை நடந்துக்கணுமே,
அதுக்கு உண்டான சாமர்த்தியம் உண்டா? எத்தனை ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஒரு பீடாதிபதியா உட்காருதுங்கிறது சாதாரண காரியமா? தர்மமே அவளாலெல்லாம் நிலைச்சு நிற்கிறது. நிர்வாக ரீதியா பார்த்தினா இத்தனாம் பெரிய மடத்தை கட்டி அதுக்கு உண்டான ஆனசேனைகள் அத்தனை பரிவாரங்களையும் நிர்வாகம் பண்ணி தானும் கடுமையான விரதம் உபவாசம் அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருந்துட்டு எந்த விதத்துல பார்த்தா ஒரு சௌக்கியம்? எல்லா விதத்திலையும் பலவிதமான நிர்பந்தங்கள் கஷ்டங்கள். இது அத்தனையும் தாங்கிண்டு அவ நல்ல பேர் எடுத்துன்னு இந்த பீடத்துக்கும் ஒரு பிரகாசிக்கணுமே, நல்ல பேர் இருக்கணுமே அப்படிங்கிறது தான் அவளுக்கு கவலை. அப்படி இருக்க யாரெல்லாம் எல்லாரும் பல விதத்துல சமாதானம் சொன்னாலும் அப்பா அம்மாவால சமாதானம் ஆகல. அப்புறம் குழந்தை சுவாமிநாதனே அம்மா அப்பாட்ட சொன்னார். காரணம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு, நீங்க பயப்படுறது நியாயம்தான், ஆனால் நான் ஒண்ணு சொல்றேன், எப்போ என்னோட குரு பரமகுருன்னு 2 பேரும் நான் தான் தீர்மானம் பண்ணிட்டாலோ அவளோட அந்த சரணத்துல நான் பூர்ணமா சரணாகதி பண்ணிடுறேன். ஆச்சாரியாள் சரணத்துல பூர்ணமா சரணாகதி பண்ணிடுறேன். நான்கிற பாவத்தோட இருந்து நாம பண்ணணும்னு தானே இதை பண்ணுவோமா, சரியா பண்ணுவோமா, சரியா வருமா, சக்சஸ் ஆகுமா எல்லாம் பயப்படணும். அந்த நான்கிறதே இல்லாத டோட்டலா பூர்ண சரணாகதி பண்ணிட்டா குரு சரணத்துல போய் விழுந்துட்டோம்னா, ஆச்சாரியாள் சொல்றாரே, குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவ முக்தா அப்படின்னு சொன்னாப்ல, அந்த சரணத்துல பூர்ணமா சரணாகதி பண்ணிடுறது. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துக்க வேண்டியது, நம்ம பொறுப்பை வகிக்க வேண்டியது அவளோட குருவோட பெருமை. பகவான் கீதையில சொல்றாரு, அனன்யாச்சிந்தயம் தோமாம் ஏஜனாக பரிபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியம் அப்படின்னு. அப்படி அச்சஞ்சல பக்தியோட அனன்ய பக்தியோட அங்க போய் நாம விழுந்துட்டோம்னா, அந்த பகவத் பாதமா இருந்தா என்ன, குரு பாதமா இருந்தா என்ன, அதுல போய் நாம சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அந்த குருவோட பிரபாவம், அந்த பகவத் பிரபாவமே நம்மள பிரகாசிக்க வச்சிருது. நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அது பண்ணிடுறது. நாமளே பண்ணினா கூட சில சமயங்கள்ல தப்பு நேரலாம். ஆனா அவா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த ஈஸ்வர கிருபையில நடந்துடுத்துன்னா, அனுகிரகத்துல நடந்துடுத்துனா எல்லாமே மங்களமா தான் இருக்கும், எல்லாமே பரம சோபையோட தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறது ஒரு 13 வயசு குழந்தைக்கு அப்பவே இந்த தெளிந்த ஞானம் இருந்திருக்கு. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவாளோட சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து அந்த மூமெண்ட்லாம் எடுத்து அவ சரித்திரத்தை அப்படியே ரொம்ப நுணுக்கி பார்த்துட்டே வந்தோம்னா எவ்வளவு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கு, எவ்வளவு ஒரு தெள்ள தெளிவா இருந்திருக்கு அப்படின்னு இதுலேருந்தே அந்த தத்துவம் தெரியுது, பெரியவா யாருங்கிற ரகசியம் தெரியுது. அப்படி அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தை ஆறுதல் சொன்னான் சுவாமிநாதன். அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. பயப்படணும்னா அந்த ஆச்சாரியால் தான் பயந்துருக்கணும். இந்த குழந்தைய கொண்டு இங்க வைக்கிறமே, இதனால இந்த பீடத்துக்கு ஏதானும் சரியா வருமா, நல்ல பேர் கிடைக்குமா அப்படின்னு அவான்னா பயப்படணும். அவளே நம்ம தான் எப்போ நான் தானே தீர்மானம் பண்ணிட்டாலே இதுலேருந்தே தெரியறது, நமக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னா கூட அவா தீர்மானம் பண்ணி வரிச்சுட்டதுனாலே நமக்கு அந்த யோகிதை வந்துடும், தகுதி வந்துடும். அதனால நான் பூர்ணமா நம்புறேம்மா, குருட்ட நம்புறேன், இந்த குரு கிருபையை நம்புறேன், குரு அனுகிரகத்தை நம்புறேன். அதனால நீங்க தைரியமா நீங்களும் அதை நம்பி விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவாள்கிட்ட பேசி யாரானும் ஜெயிக்க முடியுமா? அப்பா அம்மா ஒரு வழியா கன்வின்ஸ் ஆனா, சரி இந்த குழந்தையே இவ்வளவு தைரியமா சொல்றதே, இதுதான் ஈஸ்வர நீதி, ஈஸ்வர சங்கல்பம்னு இருந்தா நம்ம யாரோ என்ன பண்றதுக்கு, அதனால நம்ம எல்லாம் சாட்சி மாத்திரமா கருவி மாத்திரமா தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அவளும் எவ்வளவு தெளிஞ்ச ஞானியா இருந்தா அப்படி எல்லாம் சடக்குன்னு உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுற முடியும். ஆச்சரியம் என்னன்னு, அன்னைக்கு பார்த்ததுதான். அதுக்கப்புறம் அவ லைஃப்ல இந்த பெரியவாளை இந்த குழந்தைய பார்க்கவே இல்லை. எங்கேயானும் தள்ளிகளே இருந்து பார்த்துருப்பாளோ என்னமோ, நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசி ஒண்ணுமே பண்ணல. நாமெல்லாம் தான் உலகத்துல அந்த பெரியவாளோட அந்த திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை பெரியவா 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 பெரியவான்னு பார்த்து ஆனந்தப்பட்டோம். ராத்திரி இல்லை, பகல் இல்லை, இங்கே இல்லை, அங்கே இல்லை, இப்போ இல்லை, அப்போ இல்லை, பல விதங்களையும் அவளோட உறவாடினோம். ஆனா அப்பேற்பட்ட அந்த பொக்கிஷத்தை உலகுக்கு வாரி கொடுத்த அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவும் சுப்பிரமணிய சாட்சியிடம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையை பார்க்கல. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட தியாகிகளா இருக்கணும். அவசியம் பிராதஸ்மரணையில ஏந்துன்னு அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவையும் அந்த சுப்பிரமணிய சாட்சியிலையும் தான் நினைக்கணும். அவ பண்ணின உபகாரம் உலகத்துக்கு இப்பேற்பட்ட மகான் கிடைச்ச, தர்மத்துக்கு இப்பேற்பட்ட நல்ல காலம் பிறந்தது. அப்படி அவளோட சம்மதத்தோட கலவைங்கிற இடத்துல பராப வருஷம் மாசி மாசம் 2ஆம் தேதி, அதாவது 1907ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 13ஆம் தேதி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதிகளா ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமத்தோட இந்த சுவாமிநாதன்
குழந்தைக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. சந்நியாசாசிரமம் வாங்கிட்ட அந்த குழந்தை பெரியவா பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட, எல்லாரும் அன்பா அழைக்கிற பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட, தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தி ஆயிருந்ததுனால 8 நாள் வித்தியாசத்துல அவளுக்கு கிரமமா அதிஷ்டான ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளுக்கு உண்டான காரியங்கள்லாம் இருக்கே வைதிகமான எல்லாத்தையும் முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு போனா. கும்பகோணத்துல 1907 வருஷம் மே மாசம் 9ஆம் தேதி, தமிழ் வருஷத்துல பிலவங்க வருஷம் சித்திர மாசம் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோட்டி சர்வஜ்ஞ பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதியா பெரியவாளுக்கு வெகு விமரிசையா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. காஞ்சி காமகோடி பீடம் அப்படிங்கிறது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால சர்வஜ்ஞ பீடத்தை ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. ஏன் ஆச்சாரியர் சர்வஜ்ஞ பீடத்தை காஞ்சிபுரத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, 2 இடத்துல அந்த காலத்துல பண்டிதர்கள் நிறைஞ்ச இடம், அறிஞர்கள் நிறைஞ்ச இடமா 2 இருந்தது. ஒன்னு காஷ்மீரம், இன்னொன்னு காஞ்சி. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான். ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லாக்கு 1000 திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. திருவார் பெரும்புரை மேயவீரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயவிரான் அவன் மருவு திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ.
அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே. அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே. பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவந்து வீழக் கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உன்மாமலர் கண்களில் நீ திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான். பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ. கரங்கோலை போல்வதோர்
காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான். மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களே, உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேரோ, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.